त्रिपुरा हास्तिनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टार बाय मालायका सीबीएसई परीक्षाओ कक बरकनि जे साबजेक्ट आ साबजेक्टनि प्रश्नपत्र जेन रोमान स्क्रिप्ट एवं बांग्ला स्क्रिप्ट बाय स्नामनानि बागे मैं इस्यु बेश कयेकदिन रमैना आलोचनाओ दं नरमुखना विधानसभानि प्रथम अधिवेशन तीप्रामथा निचिनी 13 जन एमएलए जों जतन पाल मिलिबई रोमान स्क्रिप्ट बाय सीबीएसई नि प्रश्नपत्र मा स्नामनाय आ दाबि जों दिसा एवं वेलो थांगिबो जों स्लोगान दं रेखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाय मा खालायनि माननीय मुख्यमंत्री आपरु जोंना कक रेखा जे आमी विषयटा विवेचना करब एवं सीबीएसई नि अथॉरिटी नब जों सिहरनाय जखन जों नुखा जे मुख्यमंत्री नि कोनो स्टेप नाहारजागियाङै दङ आज अराव आं विरोधी दल नेताङै माननीय मुख्यमंत्री नाव कायसा चिठी लेखा 17 तारिख एप्रिल 2023 बनां और क्लियरली साका जे बांग्लाते रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक सब्जेक्ट नो क्वेश्चन पेपर्स नामनानि बागै जे कक लाइमानि आबुनि परिप्रेक्षिते डायरेक्टर कक बरक एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज डिपार्टमेंट तामो भूमिका नारका आबनो किछु काइंडली लेट मी नो द स्टेटस ऑफ द मैटर फ्रॉम योर एंड चिठी सीमान परे मुख्यमंत्री 4 तारीख में आनो कैसा लेटर रखाबो लेटर बसाका जे सीबीएसई कर्तृपक्ष बरक माल्टिपल स्क्रिप्ट अर्थात 3टानि गोबां बा 2टानि गोबां स्क्रिप्ट बरक प्रश्नपत्र स्नामनानि मुसुंजागि एवं माइन्याबो जों सागा माल्टिपल स्क्रिप्ट नि व्यापार बरो दं और तो 22 स्क्रिप्ट से 2टा स्क्रिप्ट से कैसे रोमान ता कैसे बांग्ला और 22 स्क्रिप्ट प्रश्न खैमानि बोरुलैंड सीबीएसई नि प्रश्नपत्र 22 स्क्रिप्ट अंगै दं मिजोराम अंगै दं तांगै त्रिपुरा राज्य खेंमायांनाय मुख्यमंत्री निमल लेटर नि परिप्रेक्षिते जों दिनि एट टीम मुख्यमंत्री मालायका थांगै आ टीमो दं चिनि खरगनि एमएलए बरम गोनां बिश्वकेतु देबबर्मा बरम गोनां जग एमएलए स्वप्ना देबबर्मा तारपरे दं चिनि रोमान स्क्रिप्ट फॉर ककबरक चबा तारपरे टिलानी चिनि एडवोकेट मिंटू देबबर्मा टीएसएफ नि जन देबबर्मा सहजन थांका प्राय घंटानि ऊपर आलोचना मुख्यमंत्री नो जों बुझगै साका जे त्रिपुरा राज्य टीबीएसई कोनो प्रॉब्लम करे त्रिपुरा राज्य যত डिग्री कॉलेज दङ बांग्ला एवं रोमान स्क्रिप्ट बायनो प्रश्नपत्र होई दं सीबीएसई स्कूल रक जतन इंग्लिश मीडियम चार भाइके बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बरक सिमानो इवन वानसा चाराय रक जारा कक बरक ती परनाय रक होली क्रॉस डन बस्को हाई इंग्लिश मीडियम परनाय चाराय रक बरक रोमान स्क्रिप्ट सारा वानसांग कोन बेंगली स्क्रिप्ट मान्या बंकक रंगबो जों साका जे जुक्तिनि कारणे जुक्ति बाय समा सानाय करकेबो बांग्ला हामजागिया हिंदी हामजागो संस्कृत हामजागिया देवनागरी चाजग हाय लॉजिकल रीजन टीबीएसई नो जदि बांग्ला एवं रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रश्न मानके सीबीएसई बांग्ला एवं रोमान स्क्रिप्ट बाय ख्लायनानि बागै बरनो चिठी कारण सीबीएसई नि जे लेटर आं मुखा बरक सागाता मारो जे मल्टीपल स्क्रिप्ट बरक खाइनि मल्टीपल व्हाट डज इट मीन व्हाट इज मल्टीपल स्क्रिप्ट माने 2टा स्क्रिप्ट के 22 स्क्रिप्ट ट्राई स्क्रिप्ट के 3टा 3 नि अधिक गाइस आं मल्टीपल नै वेयर एज जों 2टा स्क्रिप्ट से प्रश्नपत्र खाइ दिन्छ मिया একটা রাজনৈতিক দল नि पक्षे आं नुखा आमी जानि ना आं सिया
why they are dragging me into that CI no borok saito ngatamu বিরোধী দলনেতা নিমেশ দেববর্মা বিধানসভা মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট বাই কক বরকনি প্রশ্ন স্নাম দি হিনিছে ডক্টর মানিক সাহা বন উত্তর যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট বাই স্নাম মায়া ভুল বিধানসভা নিয়ে আলোচনা নিয়ে রেকর্ডিং নাই আপূর্ব দুইটা স্ক্রিপ্ট নি কক নসাই রোমান এন্ড বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট কিন্তু যদি CBSE মুসুম গাঙ্গায় চাইনিজ জাপানিজ বাইব খাইনে 4-5 তালে we have no problem but our requirement is only 2 আর আং যে চিঠি শিখা প্রফেসর মানিক সাহানো অরব কিন্তু রোমান এন্ড বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট নি পক্ষে নং সি হইছে সাবো সাকাবা অরব মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট নি বাগি ডিমান্ড খাইনি শুধু রাজনৈতিক ফায়দা নাহানান বাগেই পার্টি অফিসে আচুগই সাংবাদিক সম্মেলন খাইমা ভাই রোমান স্ক্রিপ্ট চালুংলাক অনেক মন্ত্রী ও খরকসা মন্ত্রীতেই বসইরি থিংলই দङ সরকারও থাঙ্গি মুখ্যমন্ত্রী ভাই মালাই কক ছায়া আবার বিরোধী দলনেতা দফান গাহামবাগি তি সামানো বুইনো বুল বুজকনান বাগি উস্তাদ প্লিজ ডোন্ট ওয়াচ সাচ নিউজ আইছে আরে খবর সামাবতো কাইসা সত্যতা দংনা নাইবলা একদিন বাজার গরম খাইছি প্লেয়া খাইছে অনেক বড় গান সাহকা নাই যে বক ভাইকাই প্রেস মিট রিত খাইছে আং সানান মুসুঙ্গো অবদল নিয়াং বুমুং ঘুয়া বদল নে আর টাংফাং রং সানামজু সিচাদি ওপেন ইয়োর আইস বিরোধী দলনেতা তাম নাই তিনি আং ডক্টর মানিক সাহেব মুখ্যমন্ত্রী ভাই থাংমালাই খাইছে টিম ক্লাঙ্গে নর সরকার তং তাম খাইকা হোয়াট ডিড ইউ ডু মচিনি দাবি নিচিনি নগো কিসিব সিবই দङ রোমান স্ক্রিপ্ট ফাইগলা খাইছে রোমান স্ক্রিপ্ট মাতু বুনাই আর মুখ্যমন্ত্রী নম্বর সাকাইছে যদি CBSE রোমান স্ক্রিপ্ট চালুঙ্গি আঙ্কে রাজ্য সরকার কতর চবা ফেস খাইনি এমন বানকুন্দ্রি শিবানে ত্রিপুরাও কেবল রেহাই মান লাগাইছে রাজনৈতিক আন্দোলন নেই আর কোনো সিলাই পাথামনি দানি লড়াইয়ের কথা আমি বলছি না রাজনৈতিক আন্দোলন হবে আন্দোলনই শেষ কথা গণতন্ত্র আন্দোলন নিব কাছে শক্তি দঙ্গাইতে নাই নাইতে যদি সরকার সঠিক পদক্ষেপ নাই আঙ্কায় जों আন্দোলনও থাকনে আর বুফরু থাকনাই জনগণ जों জানো নেই নং যদি কোনো প্রশ্ন দঙ্গাই जों মানো বেলায় বেলায় হামনাই স্যার হেজামারা আমচাইও তুইনি বেলায় কি जों আমরা হেজামারা কেন হয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নি প্রবলেম তুই হাহাকার বড় ইতিমধ্যে রাজ্যনি মন্ত্রী রগ্ন আনি অফিস থেকে লিডার অফ অপোজিশন থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার মন্ত্রী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রগ্ন মোর দেন 15 লেটার সিজাকা বিভিন্ন জায়গা নিয়ে প্রবলেম আছে শেষমেশও তো একটা লেটার রহর নাই প্রস্তাব নেই যে এডিসি এলাকা নিয়ে বিশেষভাবে আরও তিনি মেইন সমস্যা এডিসি এলাকাও যত তিনি বিয়াল ক্লাই দংমানি DWS ডিপার্টমেন্ট এডিসি এলাকা নি বাকি আলাদা ক্লাই গ্রামীণ DWS ক্লাই রুরাল DWS আবনো বাকি এডিসি থানি রিখাই হইতো বা ওয়াটার প্রবলেম সলভ খাইতানি তেব কাহাম নাই রাজ্য সরকার জানাবো চিঠি জানুনি বিধানসভা উত্থাপন ক্লাইনে জাস্ট দাবির কারণে দাবি করব না যুক্তি দিয়ে আমরা দাবি তুলব 70 বছর পাহাড়ও তংয়েরও হিলসও তংয়েরও তো ইমান নংলিয়া এখানে আমি যদি বলি তি প্রাসাদ ইমান নংিয়া আরে বিহারি থাকে বিহারি বতো মান নংিয়া বলার আরও তিনি ব্যবস্থা মাংনে নট অনলি ইন হেজামারা এভরি মারাও ত্রিপুরাও তিনি বিয়াল দङ আপনার সমস্যার সমাধান সরকার নখাই মানে দাবি জানা করা যায় না এত ফটো তোলা হয় কই আমি তো একটা ফটো দেখি না পত্রিকা কালকে সকালে যেন কিছু দেখি আর ওকে রাইট যতন বেলায় হামবাই
আমি ককবরকে কিছু বলতে চাই, কারণ অনেক সময় যখন সাংবাদিক সম্মেলন করি যতন সাও তাঙ্গি ককবরক বাই সাইমাইয়া আগরতলাও লিডার অফ অপোজিশननि অফিসে আচুগৈ ককবরক বাইমাं যদি সাকাই ত্রিপুরাও ককবরক সায়া গোबांमा বরক दं বরক বুজিক লাগে যারা ককবরক বাই খানানা মুজুংনাই রক আলাদাভাবে আं ককবরক বাই দিমানো এবং যে ভাষাটাই সবাই বুঝতে পারবেন সেই ভাষাতেই প্রথম বলি। প্রথমে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এসছেন, যথাসময়ে এসছেন। বরঞ্চ আমি 10-15 মিনিট লেট করেছি এখানে আসতে। প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো দুই একটা কথা। গতবার আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি এখানে। সাংবাদিক সম্মেলনটা ছিল মণিপুরে ত্রিপুরার স্ট্র্যান্ডেড স্টুডেন্টদের ফিরিয়ে আনতে হবে, এটা আমাদের দাবি ছিল রাজ্য সরকারের কাছে। পরের দিন অনেকগুলো পত্রিকায় এই খবরটার কোনো মণিপুরের মৌ উচ্চারণ হয়নি, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যে সমস্ত পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনারা মণিপুরের খবর না বলে 37টি চিঠি আমি ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি এবং কোনো উত্তর পেলাম না, এটা হেডলাইন। যারা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থেকে আসছেন আপনারা তো আর এটাকে এডিট করে কিছু দেখাতে পারবেন না, কারণ আমারও ক্যামেরাম্যান আছে, আমার কাছে আসল কপি থেকে যাবে। কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করব, যদি এইভাবে বিকৃতভাবে যদি আপনারা লিখতে চান প্লিজ ডোন্ট রাইট দ্যাট, কারণ এটা এই অফিসের মর্যাদা এবং আমার ব্যাখ্যাটা মানুষের কাছে অন্যভাবে আপনারা পরিবেশন করছেন, এটা ভুল মেসেজ যাবে। আমি অনুরোধ করব এটা করবেন না। এবং প্রিন্ট মিডিয়ার হাউসের যারা মালিকদের সাথে অনেকের সাথে আমি কথা বলেছি টেলিফোনে, যে এটা যেন না করে। মিডিয়া যদি নিউট্রাল পজিশনে থেকে খবর মানুষের কাছে পরিবেশন করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্র আর রক্ষা করা যাবে না। মিডিয়া ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রথমেই আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা গেলাম, ওনার কাছে আমি সময় চেয়েছি। গত সপ্তাহে একটা চিঠি দিয়ে বলেছি, আই থিঙ্ক লাস্ট থার্সডে, গত বৃহস্পতিবার দিন আমি ওনাকে একটা চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি যে সিবিএসসি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন পরীক্ষায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে এটাকে বলবো আমি, এটাকে যেন রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে করা হয় তার দাবি আমরা জানিয়েছি। বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি এই চিঠিতে আমি ক্লিয়ারলি বলেছি, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু রিড দ্যাট লেটার। I would like to draw your kind attention that a discussion took place in the Assembly House on 27th March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. গতকাল একটা দলের পক্ষ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে যে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভায় বহু স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টের প্রশ্ন তৈরি করা হোক, এটা চাওয়ার ফলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনাকে উত্তর দিয়েছেন যে মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্নপত্র তৈরি করতে পারবে না। বাট আই ওয়ান্ট টু টেল ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষকে আমি এটা বলতে চেষ্টা করব যে আমার চিঠি ভেরি স্পেসিফিক। আমি বিধানসভায় এটা বলেছি যে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজেও যদি ককবরকের বিধান থাকে নো প্রবলেম, কিন্তু
রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট ইজ অ্যাবসোলুট মাস্ট। তার বাইরে যদি সরকার বা সিবিএসই করতে চায়, জাপানিজ ভাষায় করতে চায়, চাইনিজে করতে চায়, উই হ্যাভ নো প্রবলেম, কিন্তু রোমান এবং বাংলায় করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমার এই লেটারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেসিফিক্যালি বলেছি বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরকের প্রশ্নপত্রগুলো যেন তৈরি হয়। এখন আপনারা জিজ্ঞেস করবেন আমরা কেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে বলছি। প্রথম যুক্তি হলো রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে এ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর দিয়েছেন, সেখানে বলেছে যে টিবিএসসি পরীক্ষাতে বাংলা অথবা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে, বাংলায় লিখতে হবে এই ধরনের কোনো নির্দেশিকা ত্রিপুরা সরকার বা পর্ষদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিকা নেই। হিজ লেটার সেইজ দ্যাট। আমি পড়ি, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 4 তারিখ মে আমাকে এই চিঠিটা দিয়েছেন। উনি বলেছেন, ইট মে অলসো বি নোটেড দ্যাট দি ইস্যু রিগার্ডিং ডাইরেকশন টু স্টুডেন্টস to write answer of Kokborok language compulsorily in Bengali script in some examination centers was also inquired through the TBSC, but the report of TBSC, it appears that the allegation is not based on facts. No student was instructed to write the answer of Kokborok language compulsorily in Bengali script. আপনারা বুঝতেই পারছেন, তার মানে রোমান স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে, বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টেও লেখা যাবে। উই ওয়েলকাম দিস। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ককবরক এবং মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ দপ্তরের পক্ষে ডাইরেক্টর সিবিএসসিকে একটা চিঠিতে বলেছে যে গভর্নমেন্টের পলিসি অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্টেই সিবিএসসির প্রশ্নপত্র তৈরি করা হোক। My first question to the Directorate Office is, গভর্নমেন্ট যে পলিসিটা করেছে এই পলিসিটা কোথায়? ওয়ের ইজ দি পলিসি? আজকেও আলোচনায় আমরা এটা জানতে চেষ্টা করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবেলি বলেছেন দেয়ার ইজ নো পলিসি লাইক দ্যাট। তাহলে কোন পলিসির উপর নির্ভর করে এই ডাইরেক্টর ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজের ডাইরেক্টর সিবিএসসিকে চিঠি দিয়েছেন? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড থিং, আপনারা সবাই জানেন, এখানে যারা এসছেন রাজ্যের সমস্ত শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ সবাই জানেন যে সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম, ইফ আই এম নট রং। সিবিএসসিতে ত্রিপুরায় বাংলাতে ককবরকে কোনো সিবিএসসি নেই। সিবিএসসি মিনস ইংলিশ মিডিয়াম। রাজ্যের স্কুলগুলিতে 100টা স্কুলকে সিবিএসসিতে পরিণত করেছে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে, এবং অল দিস স্কুলস এটা সব ইংলিশ মিডিয়ামে হবে। তাহলে বলুন, যে ছেলে মেয়েরা ছোটোকাল থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে এরা হুট করে সিবিএসসিতে গিয়ে কী করে বাংলায় লিখবে? সো আই টোল্ড, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই কথাগুলো শুনেছেন এবং উনি আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন। আমাদের সাথে আমার মিটিংয়ের সময় বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা ছিলেন, বিধায়িকা আমাদের স্বপ্না দেববর্মা ছিলেন। প্রথম রাউন্ডে আমাদের ঘণ্টাখানেক ওনার সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে এই রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট সিবিএসসি যেন প্রশ্নপত্র তৈরি করে এই ব্যাপারে আলোচনা করে। হি টোল্ড দ্যাট এইটাকে নিয়ে একটা কমিটি করব, কমিটিতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ডেকে, মোস্ট ওয়েলকাম, নো প্রবলেম, এটাকে যেন বাংলা এবং রোমান স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে দুইটা স্ক্রিপ্টে যেন প্রশ্নপত্র তৈরি হয় সেই বিষয়ে উনি বিচার করবেন। তো আজকেই মনে হয় উনিও জানতে পেরেছেন, আমাদের আলোচনার প্রাক্কালেই উনি বলেছেন যে এই যে যুক্তি সিবিএসসি মানে ইংলিশ মিডিয়াম এবং ইংলিশ মিডিয়াম থেকে যারা পড়াশোনা করবে হুট করে বাংলায় লিখতে পারবে না। অ্যান্ড আই টেল ইউ, সাংবাদিক সম্মেলনে বলছি, আমার কাছে 2 জন বাঙালি ভদ্রলোক এডিনগর থেকে এসছেন এবং ওনারা নিজেই বলেছেন
যে আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমার ছেলেমেয়েরা হোলি ক্রসের ছোটকাল থেকে এরা পড়াশোনা করছে এবং ককবরকটা নিয়েছে, এবং বাঙালি হয়েই ওনারা বাংলাতে লিখতে পারবে না, এটা কি করা হবে? রোমানটা থাকতে হবে, রোমানটা থাকতেই হবে। বাঙালি বাংলা লিখতে পারছেন। আমি এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বললাম যে ডোন্ট থিঙ্ক ককবরক মানেই তিপ্রা। আমি এক সাংবাদিক বন্ধুকে জানি যে সাংবাদিকতা করতে করতে ককবরক শিখেছে। আমি একদিন বললাম ধর কোন বুঝিয়া, হঠাৎ করে আমার দিকে চায়, কয় দাদা তাম সাং তো যত বুঝিও। আমি তো চকায় গেলাম যে তুমি আগরতলায় জন্মগ্রহণ করছো, 20 বছর আগে আমি যখন বিধায়ক ছিলাম তখন তো তুমি ককবরক জানতে না। 20 বছরে তো আমিও পাল্টায় গেলাম, আমি ককবরক শিখলাম। সো ককবরক মানেই তিপ্রা না, ককবরকটা সবার জন্য। রাজ্যের দ্বিতীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ল্যাঙ্গুয়েজ, 1979-এ এটা সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। তো এইখানে আমরা যে যুক্তিগুলো বলেছি, আরও একটা যুক্তি আপনাদের বলছি, বিউটিফুল, যে রাজ্যের সমস্ত ডিগ্রি কলেজগুলোতে, এটা আরটিআইয়ের একটা ইনফরমেশন আছে আমার কাছে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট দিয়ে এটাকে, এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করার পর আরটিআই এই তথ্যটা দিয়েছে, জেনারেল ডিগ্রি কলেজেস ফর দি ইয়ার 2021-22, সমস্ত ডিগ্রি কলেজে আমাদের এই রাজ্যে কতজন ককবরক যারা নিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং কতজন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আপনারা আশ্চর্য হবেন যদি এটা জানেন। আমি বলছি এমবিবি কলেজ, টোটাল নাম্বার অফ ককবরক স্টুডেন্ট সেখানে 2021-22-তে 536, তার মধ্যে 536ই রোমান স্ক্রিপ্টে তারা পরীক্ষা দিয়েছে। বিবিএম কলেজ আগরতলা, 605 জন স্টুডেন্ট ককবরক নিয়ে পড়াশোনা করছে, 605 জনই তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। রাম ঠাকুর কলেজ না উমেন্স কলেজ, 910 জনই রোমান স্ক্রিপ্ট। রাম ঠাকুর কলেজ 146 জনের মধ্যে 146 জন। জিডিসি খুমলুং 1274 জনের মধ্যে 1274 জনই রোমান স্ক্রিপ্টে। নাও আই উইল নট গো, 22টা কলেজের তথ্য এখানে দিয়েছে আরটিআইয়ে। 22টা কলেজের মধ্যে 9147 জন পরীক্ষার্থী ককবরক নিয়ে, তার মধ্যে 4 জন বাংলা স্ক্রিপ্টে লিখেছে, 9143 জন রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম যে এই তথ্যের পরে, এই যুক্তির পরে কি আমাদের সরকারের কি উচিত না যে রোমান এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে বাই স্ক্রিপ্টে কোয়েশ্চেনটা করা? কিন্তু সিবিএসসির থেকে যে চিঠিটা আসছে বলেছে আমরা মাল্টিপল স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করতে পারবো। হু আস্ক দেম ফর মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট? মাল্টিপল জিনিসটা কি আমি আপনাদের বলছি। মাল্টিপল মানে 2টা মানে বাই, 3টা ল্যাঙ্গুয়েজে হলে বলতাম ট্রাইস্ক্রিপ্ট, 3টার উপরে যদি 4-5 হয় তবে মাল্টিপল হবে। আমরা তো মাল্টিপল চাইছি না, ভেরি স্পেসিফিক বেঙ্গলি অ্যান্ড রোমান স্ক্রিপ্টে হতে হবে। আসামে বড়োল্যান্ডে যদি বাই স্ক্রিপ্টে সিবিএসসি প্রশ্ন করতে পারে, আইজলে মিজোরামে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মেঘালয়ে যদি করতে পারে, হোয়াট ইজ রং ইন ত্রিপুরা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু শোনার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এটা আমি মন দিয়ে দেখব এবং দেখে একটা কমিটি করে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এটা সিবিএসসিকে বোঝাতে উনি চেষ্টা করবেন। এবং আমি আশা রাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাই হয়েছে এখন পেছনের দিকে আর চাইবেন না, উনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। আরও অনেক ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে এবং আমি ওনাকে ধন্যবাদও জানিয়েছি। আপনারা অনেকেই ছিলেন আমাদের এমএলএ হোস্টেলের গৃহপ্রবেশ পূজার দিন। আমি 8 মিনিটের একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলাম। স্পেসিফিক্যালি আই টোল্ড অন দ্যাট ডে আমাদের ত্রিপুরার আরেকটা রিপ্রেজেন্টেশন
কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আমরা দেখি, দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যটাকে দেখি, এবং তার যা বেহাল দশা, এইটার থেকে পরিস্থিতির থেকে মুক্ত করার জন্য আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি দেখেছি কয়েকদিন আগে উনি ত্রিপুরা ভবনকে নিয়ে সেক্রেটারি পর্যায়ে বিশাল একটা মিটিং করে ত্রিপুরা ভবনের সংস্কারের উদ্যোগ নেবেন। আই থ্যাঙ্ক হিম টুডে, আমি ধন্যবাদ দিয়েছি এবং ওনাকে আই হ্যাভ গিভেন মাই রেগার্ডস। অপোজিশন মানেই সব কিছু বিরোধিতা করা না, উইল শো ইউ ওয়্যার আর দি গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। বিরোধী আপনাদের সাথে থাকবে যদি রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হয়, রাজ্যের মানুষের যদি কাজ হয়, সেখানে বিরোধী সরকারের সঙ্গেই থাকবে। অ্যান্ড হি অলসো থ্যাঙ্ক মি, উনি এটাও বলেছেন যে ওই মিটিংয়ের দিনে উনি আমার নামও বলেছেন যে উনিও উত্থাপন করেছেন, সেই কারণে এইগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। সো এই যে সিবিএসসির যে ব্যাপারগুলো সমস্ত ফ্যাকচুয়াল, এখানে ভাষা কমিশন তিনটা ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলিও দিয়েছি। পবিত্র সরকারের ভাষা কমিশন কি রিপোর্ট দিয়েছে? রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে ককবরককে লেখার জন্য বলেছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন, উনিও সেটাই বলেছেন। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর চেয়ারম্যানশিপে আরেকটা ভাষা কমিশন হলো, উনিও বলেছেন রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে। তাহলে ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা কেন রোমান স্ক্রিপ্টে সিবিএসসিতে লিখতে পারবে না? এটা আমরা গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এটার বিপক্ষে না। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু ব্রিফ দি সিবিএসসি অথরিটি সো দ্যাট এটা বাই স্ক্রিপ্টে যেন এটা করা যায়। আজকের সাংবাদিক সম্মেলন এই কারণে আপনাদের ডাকে। আর আবারও আমি অনুরোধ করব প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা যেন আমি যেটা বলেছি এইটাই লিখবেন, তার বাইরে প্লিজ কিছু লেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, একটা বিষয়, যেহেতু আপনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনার সাথে দেখা হয়নি বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি, আপনি দেখেছেন প্রতিক্রিয়া হলো বিজেপি পরাস্ত হলো কংগ্রেসের হাতে, এইটাই আমার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া আমি কি বলবো যে বিজেপি পরাজয় হয়েছে, আমি খুব আনন্দিত, কংগ্রেস জয়লাভ করেছে, আমি আনন্দিত। এটা কর্ণাটকের রাজনীতি। you better go and ask the reaction from Karnataka people. বিজেপি নিশ্চয়ই খারাপ কাজ করেছে, মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, এইটুকু বলতে পারে। আর এই রাজ্যেও যদি খারাপ কাজ করে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। যেমন প্রথমবার যখন বিজেপি ক্ষমতায় আসলো তখন ওনাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট কী ছিল, এবং দ্বিতীয় সরকার 39% নিয়ে সরকারটা আছে। সো ইট ইজ অ্যান অ্যালার্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটা অ্যালার্ট। ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতির এটা অ্যালার্ট হওয়া উচিত যে ইফ উই ডু ব্যাড ইন ত্রিপুরা, এইখানেও আমাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু বিজেপি, নট টু আস। তীব্রামথার তার নিজস্ব একটা এজেন্ডা আছে। কংগ্রেস বিজেপি যেই হোক, যারা সরকারে থাকবে তাদের কাছে আমাদের দাবি জানাতে হবে। সিপিআইএমের যিনি বিরোধী দলনেতা ছিলেন মানিক সরকার, ওনার কংগ্রেসের জয়ে উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং আগামীতে আরও এইভাবে পরাস্ত হবেন বলে এরকম একটা ইঙ্গিত বহু শব্দ উচ্চারণও করেছিলেন। আমি যারা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী, উনিও খুব খুশি হয়েছেন, কি বলবেন? না দেখুন, কেউ যদি নিজের জন্মদিনকে নিয়ে আনন্দ করতে চায়, আমি কেন কিছু বলতে যাব? ঠিক আছে, অনেকে তো করে, সব দিনটাই তো আমার জন্মদিন না। এখন কংগ্রেসের জয় ওনাদের যদি আনন্দ হয়, আনন্দ হয়েছেন। আবার ত্রিপুরায় যখন কংগ্রেস বিরোধী ছিল তখন কি কংগ্রেসের জয় ওনারা আনন্দিত হতেন? সো ইট ইজ অল পলিটিক্স। মেবি এই সময়টাতে রাজ্যের সিপিএম পার্টি মনে করে যে কংগ্রেসের জয়লাভটা ওনাদের আনন্দের বিষয়। দ্যাটস অল। টাইম চেঞ্জেস, পলিসি চেঞ্জেস। বিজেপির সাথে সিপিএমেরও সরকার ছিল কোনো এক সময়,
ইফ আই ক্যান রিমেম্বার কারেক্ট। আর কংগ্রেসকেও ওনারা সমর্থন করেছেন। এখন সময় ডিসাইড করবে কে কার পক্ষে যাবে, এটাতে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য হলো রাজ্যের মানুষের কল্যাণ হতে হবে, দ্যাটস ইট। 3টা ভাষা কমিশন এর আগে পবিত্র সরকার সমাজের ত্রিপুরা কমিশন চলবে। এই ভাষা কমিশনগুলো সেই সময় তারা নিশ্চয়ই সরকারের কাছে একটা রিপোর্ট দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কি রিপোর্ট দিছে জনগণ জানে না, বা রিপোর্টগুলো কেন সরকার ইমপ্লিমেন্ট করলো না সেটাও কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষ অজ্ঞাত। তো এই ভাষা কমিশনের রিপোর্টগুলো প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে আপনার কোনো আগামী? No, I know for sure that পবিত্র সরকারের যে ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা আমরা ছিলাম, আই ওয়াজ অ্যান MLA অ্যাট দ্যাট টাইম, এটাকে ওনারা বলেছিলেন তৎকালীন যে সরকার, যে আমরা পবিত্র সরকার ভাষা কমিশনের রিপোর্টটা জনসমক্ষে প্রকাশ করব। বাট আই লস্ট ইলেকশন, তারপরে আমার জানা নেই। এবং ভেরি গুড কোয়েশ্চেন রেইজড বাই ইউ, যদি জনসমক্ষে এটা যদি এসে না থাকে আমরা অবশ্যই উত্থাপন করব। দে মাস্ট মেক ইট পাবলিক, পাবলিককে জানা উচিত। তবে এইটুকু আমরা জানি, বিভিন্ন RTIর মাধ্যমে এটা জানা গেছে যে অল দিস 3 ভাষা কমিশন এরা রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। আরও কি কি তারা প্রস্তাব করছে? নো প্রবলেম, এটা বিশদভাবে যদি না থাকে, যদি প্রকাশ না করে, নিশ্চয়ই জনসমক্ষে আনার জন্য আমরা সরকারকে চাপ দেব। But ultimately, what is the result? The Chief Minister has said that he will look into the issue and that Roman. You see, I was not alone, Pinaki. Tomorrow, people should not catch me on the wrong foot. Today, a representative from Roman script for Kokborok Choba, Mr. Vikas Rai Debarma sitting left side of me. He was also there, and from TILA, that is Lawyers Association, he was also there, and John Debarma from TSF, he was also there. So, in the midst of all of us, Honorable Chief Minister told that thing only, that I don't look it in negative angle. I'll go through the representation, I'll read it, and probably in the shortest period of time, I'll form a committee. And then we told that in that committee, you please call all the stakeholders, যে কয়েকজন লোককে ডেকে এটা যেন না করা হয়। So he assured us that all the stakeholders will be called in that meeting, and then he will try to make a consensus conclusion so that CBSE can be informed. Question papers to be made in 2 scripts, one in Roman and Bengali. So Advocate Mintu Debarma specifically raised that point that please call all the stakeholders. So this was the reply from him. Sir, who had asked CBSE to give that letter or something, information was given that only Bengali speech should be. What steps should be taken? Because already in TBSC, he was saying that in both Roman and Bengali script. Actually, that letter was given to the CBSE by the director of Kokborok and other minority language. On what basis? No, this is what I questioned today. This is That he was better telling based on the government decision, policy. But where is the policy of the government? There is no policy like that. Even I spoke to Honorable CM. I asked him whether is there any policy like that. There is no policy. My point is, if there was policy only to write in Bengali script, why would the state government in all the degree colleges will make question papers in 2 script? Banglateo hocche, in English also, in Roman also it is happening. They are making question paper in 2 scripts. So there is no government policy like that. There has to be an inquiry. এটাই তো আমাদের দাবি ছিল in the assembly house also. We demanded that thorough inquiries should be made.
Based on what Mr. Director has written this letter. There is no government policy. Or else you ask, Honorable CM, is there any policy like that? Sir, this is a very serious issue because this could have created a communal disharmony also. See, I will tell you one thing, with the permission of the leader of the opposition, that at the time of amendment of Tripura Official Language Act 1964, as well as when the Gazette notification was made, nowhere you will find a single Line on the script. line on the issue of script. It was kept mum. So, our question is, on what ground the Education Department, SCERT, they are advocating for Bengali script? Why? Because you know, since 1967, demand for Roman script for Cockborough has been raised. And from this paper, what the Honorable LOP has spoken about, here it clearly shows that when the students are given freedom, to choose the script at their own, result is this. In the year 2020-2021, out of 6,600 students of colleges, only 6 students were found to attempt their answer script in Bengali. And in the year 2021 and 2022 academic year, there was more than 9,147. And the number of students, those who have attempted their answer paper in Bengali script, have come down to 4. So it clearly shows that what is the choice of the student. Still we are demanding that it should be made into scripts. I think you all got his point. What he wanted to tell is, there was an act, the bill was passed in the assembly, 1979. Thereafter, Cockborough language has become second official language in the state. Nowhere in this bill, the issue of script has been written, okay? No mention of the script. So Cockborough can be written in any script. But the choices of the students, based on the RTI information, it came out that most of the students, in fact more than 98% people, they prefer to write in Roman script. But I still feel for bigger interest of the language, the script should be, the question paper should be in bi-script, Roman as well as in Bengali script. That's it. Thank you so much. Last question.